Okay, let's pray together. Dear Heavenly Father, thank you for letting us gather today on this beautiful Sunday. As we approach the tail end of autumn and the tail end of October, would you just continue to keep us safe and healthy? Would you use this offering for your glory, Lord, despite the living costs going up and things going up in price? Would you just continue to remind us of how important it is to give offering to you for your glory and your kingdom? Or would you remind us to what it means to be a true believer, a true worshiper? It's not about just dedicating 90 minutes of our Sunday, but it's about being a true Christian, a true believer throughout the week. Would you bless Pastor Park with his sermon and just bless us throughout this day? In your name we pray, amen. Okay, so today's scripture, Acts chapter 12, verses 1 through 10. About that time, Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. He killed James, the brother of John, with the sword, and when he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. This was during the days of unleavened bread. And when he had seized him, he put him in prison, delivering him over to 4 squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out to the people. So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. Now, when Herod was about to bring him out on that very night, Peter was sleeping between 2 soldiers bound with 2 chains, and sentries before the door were guarding the prison. And behold, an angel of the Lord stood next to him, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him, saying, "Get up quickly." And the chains fell off his hands. And the angel said to him, "Dress yourself and put on your sandals." And he did so. And he said to him, "Wrap your cloak around you and follow me." And he went out and followed him. He did not know that what was being done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. When they had passed the first and the second guard, they came to the iron gate leading into the city. It opened for them of its own accord, and they went out and went along one street, and immediately the angel left him. Amen. Good morning, everyone. 우리 서로 한번 인사해 보겠습니다. 네, 만나서 반갑습니다. 여러분 오늘 설교 메모하려고 노트도 탁 펴고 대단한. 다음 주에 우리 하베스트 페스티벌 있잖아요. 그래서 목사님 오늘 특별히 설교를 준비했습니다. 오늘은 3가지 이야기를 먼저 하려고 하는데요. The first century, 16th century, 그리고 20th century 이야기를 하려고 합니다. 앞에 2개는 작년에도 했었어요. 리포메이션과 할로윈 이야기고요. 그 다음 이야기는 The C.S. 루이스 이야기를 해보려고 합니다. 여러분 할로윈의 이 히스토리가 있는데요. 켈트까지 올라갑니다. 옛날로. 거기에 보면은 지금으로부터 한 2000 years ago, the first century에 이 잉글랜드 그리고 아일랜드에 이 켈트 사람들이 살았습니다. 이 사람들이 해마다 이제 페스티벌을 해요. 그 이름이 서윈이라고 발음하는데 영어는 샘헤인이라고 돼 있어요. 이 켈트족은 그 1년에 몇 개월 돼 있죠? 우리는 디셈버까지 해갖고 12, 그러니까 12개월이 있는데 month가 있는데 이 켈트족은 1년을 10개월로 봤어요. 10개월. 그래서 10월 31일, October 31st를 1년 중 마지막 날로 보았습니다. 그리고 겨울이 시작하는 날이었어요. 그래서 이 축제를 시작을 하면은 이제 라이브 스톡을 오퍼링으로 바치고 그리고 동물의 가면을 써요. 동물의 가면을 쓰고 음식을 나눠 먹고 노래도 부르고 춤도 추고 그렇게 그 종교적인 의식을 하게 됐습니다. 특별히 그날 그 October 31st를 어떤 날로 생각했냐면 이 세상에 살아있는 사람들과 저 세상에 죽어있는 사람들 사이에 경계가
있는데 그게 얇아져서 thin돼서 이시라고 하는 유령이 나타나는 날이라고 믿었습니다. 그래서 불을 앞에 캠파이어처럼 불을 해놓고 이제 페스티벌을 하는 거예요. 그게 할로윈의 첫 번째 이야기예요. 그 두 번째는 이제 우리가 16th century로 올 텐데 이 할로윈이 이 크리스천리티랑 아주 깊은 관련이 있어요. 커넥션이 있어요. 세상에 그 켈트에서 하는 페스티벌과 크리스천리티가 어떤 관계가 있을까요? 여러분 기억나요? 작년에도 들었는데 목사님이 캐나다 오니까 사람들이 이걸 잘 모르더라고 이 이야기를. 그래서 여러분들한테는 좀 알려주려고 해요. 오늘 미들 에이지 이야기를 해볼 텐데요. 그 미들 에이지에 있었던 크리스천리티는 오늘날의 캐톨릭 처치랑 비슷합니다. 그래서 4th century부터 11월 1일 November 1st에는 그 성인 대축일 아니면 All Saints Day라는 것이 있었어요. Saints가 여러분 뭐예요? Saints 알아요? 들어봤어요? Saint Patrick's Day 이런 거 들어봤어요? 캐나다에 있잖아요, 그죠? 이런 사람들을 이제 성인이라고 불렀는데 성인들이 엄청 많아요. 캐톨릭에는. 그래서 그 사람들을 기리는 날, 언어하는 날로 이 11월 1일을 정했습니다. 그래서 Middle English로 이 세인츠들을 뭐라고 불렀냐? 할로우스라고 불렀어요. 할로우스. 그래서 우리가 크리스마스 전날을 뭐라고 하죠? 크리스마스 이브라고 하죠. 그런 것처럼 스코티시 잉글리시로 저녁이라는 말이 in이었어요. in. 그래서 이 세인트의 날 전날 저녁. 그래서 그것이 할로우와 in이 합쳐져서 할로윈이 됐습니다. 그래서 켈트의 first century의 켈트에서 하는 페스티벌과 그다음에 크리스천리티가 합쳐지면서 이 할로윈이 나오게 돼요. 그러다가 1517년 October 31st에 독일에서 마틴 루터라는 사람이 비텐베르크라는 교회 문에다가 95 데세스를 붙이게 됩니다. 그 내용들이 대부분 그 indulgence와 purgatory, 한국어로 하면 면벌부와 그다음에 purgatory, 연옥이라는 거에 대한 내용이었어요. 이날을 기념해서 우리 프로테스탄트 철치들은 10월 마지막 주 last week을 종교개혁 기념일 Reformation Day로 드립니다. 그날이 바로 오늘이죠. 오늘이 10월 마지막 주잖아요. 그죠? 다음 주면은 11월 첫째 주잖아요. 물론 종교개혁이라는 거는 10월 31일 October 31st에 딱 시작한 건 아니에요. 100년 전 그리고 300년 전까지 종교개혁 운동이 유럽 전역에서 일어나고 있었어요. 그 말은 중세교회 때 교회가 얼마나 타락했는지, 얼마나 잘못됐는지를 보여주는 겁니다. 그리고 이 루터의 이 일을 통해서 이제 종교개혁 운동이 이제 피크를 찍게 돼요. 그리고 캐톨릭과 프로테스탄트가 여기서 이제 나눠지게 됩니다. 루터가 붙였던 이 95개 95 데시스의 대부분이 면벌부 그리고 연옥에 대한 내용이었는데 그것을 반대한다라는 내용입니다. 다시 말하면 성경에 없는 것을 가르칠 수 없고 배울 수 없다라는 말이에요. 면벌부, 연옥, 이 indulgence 아니면 purgatory 이런 거는 성경에 나오질 않아요. 그런데 많은 그 당시에 있는 교회들과 그다음에 사제들과 신부들이 프리스트들이 이러한 것들을 이야기했어요. 왜 이야기했을까요? 돈이 필요했기 때문에 돈. 당시에 지금은 그 바티칸에 가 보면 그 상페트로라는 교회가 하나 있죠. 이게 세인트 피터라는 뜻이에요. 세인트 피터. 이 교회를 짓기 위해서 돈이 많이 필요했어요. 그래서 사람들에게 헌금을 하라고 했던 겁니다. 루터는 이러한 것들을 반대했어요. 그리고
이런 면벌부, 연옥, 그 다음에 뭐 이컨이라는 거 들어봤어요? 이컨, 할로윈 이러한 것들을 성경에 나오지 않는 이야기라고 잘못된 가르침이라고 그 루터가 이야기했던 거예요. 왜냐하면 사람들은 그 이야기를 모르고 있었어요. 왜냐하면 당시에 성경을 읽을 수 있는 사람들은 사제들, 지금으로 치면 목사님 같은 사람만 성경을 읽게 한 거예요. 그것만 그 사람들만 해석할 수 있도록 일반 사람들은 읽을 수 없도록 했어요. 그래서 루터가 제일 먼저 한 것은 자기의 말로 자기네 나라 말로 네이티브 랭귀지로 성경을 읽을 수 있도록 라틴어로 된 성경책을 저머니로 독일어로 번역하기 시작했습니다. 그러니까 루터가 10월 31일 October 31st에 그냥 한번 95개 데시스 한번 붙여볼까? 우연히 그날에 붙여볼까? 했던 게 아니고 죽은 자를 위해서 기도하는 건 없다. 면벌부는 없다. 연옥은 없다라는 것을 알리기 위해서 죽은 자를 위해서 기도하는 날이었던 October 31st에 루터가 붙였던 거죠. 그래서 종교개혁, 리포메이션의 이야기는 성경으로 다시 돌아가자였어요. 성경에 없는 내용을 우리가 배우고 따르는 것이 아니라 성경으로 우리가 돌아가서 하나님 말씀에서 하는 것을 가르치는 것을 배우자라는 거였습니다. 그래서 중세교회의 모든 것들을 반대했어요. 이런 이컨, 할로윈, the prayers for the dead 이런 것들을 모두 반대하고 이제 새롭게 시작하게 된 겁니다. 무엇보다 이제 바른 믿음을 가지기 위해서 하나님을 바로 믿기 위해서 이제 성경을 이제 번역하기 시작해요. 그리고 모두가 가난한 사람도 성경을 읽을 수 있도록 노력합니다. 그리고 때마침 요하네스라는 사람이 인쇄할 수 있는 우리로 치면은 커피 머신 같은 거를 발명하게 돼요. 그리고 성경을 복사하기 시작하고 빠르게 보급되고 그래서 많은 사람들이 성경을 읽을 수 있도록 그렇게 했습니다. 자, 그러면 이제 20th century로 넘어와 볼게요. 우리 요즘에 오늘 이제 북클럽을 마지막 모임을 하게 되는데 C.S. 루이스의 이제 The Chronicles of Narnia를 오늘 다 읽었습니다. 우리가 저기 재현이가 책 가져왔는데 한번 보여주세요. 친구들한테 두께가 얼마나 되는지. 어디 갔어 또? 목사님 한번 줘보세요. 머릿속에 여러분 두께가 이래요. 이걸 우리가 다 읽었어요. 다 읽은 거 맞아요. 한 신청은 10명 정도 했거든요. 5명만 살아남았어요. 그래서 5명이 이걸 다 읽었어요. 이 두꺼운 거를. C.S. 루이스의 이 책 말고 The Screwtape Letters라는 책이 있어요. Screwtape Letters. 이 책에 보면은 데블인데요. 스크루테이프라는 삼촌 악마가 있어요. 이 악마가 조카인 네퓨인 웜우드라는 조카한테 편지를 쓰는 거예요. 그 픽션이죠, 픽션. 픽션인데 이 크리스천들을 넘어뜨리기 위해서 유혹하는데 굉장히 심오합니다. 굉장히 어렵고 그다음에 아이러니로 가득 차 있어요. 아이러니. 이 책을 읽고 나면은 내 믿음이 순진하면 안 되겠다라는 나이브하면 안 되겠다라는 생각을 들게 합니다. 이 스쿨테이프가 크리스천들을 뭐라고 부르냐면은 patience라고 불러요. patience. 이게 한국어로 뭐예요? 환자, 병든 사람이라고 부르는 거예요. 제가 아주 인상 깊은 구절을 가져왔어요. 한번 읽어볼게요. One of our great allies at present is the church itself. 이게 너무 인상 깊지 않아요? Church itself. Do not misunderstand me. I do not mean the church as we see her spread out through all time and space and rooted in eternity, terrible as an army with banners. That, I confess, is a spectacle which makes our boldest tempters uneasy. But fortunately, it is quiet,
invisible to these humans. 왜 놀랍냐면 목사님 뭐가 놀라웠냐면 교회가 악마의 협력자라는 거예요. 여기 보면은 great allies at present is the church itself. 이게 정말 놀라웠어요. 네. 할로윈 그리고 종교개혁 기념일에 우리가 더 성경적이고 건강한 교회가 되어야 한다는 것을 이 C.S. 루이스가 잘 보여주었던 것 같아요. 이번에는 우리 성경으로 다시 한번 돌아와 볼까요? 어떻게 보면 교회는 시대별로 항상 어려웠던 것 같아요. 편한 날이 없었던 것 같아요. 직접적으로 그 퍼세큐션을 받는 어려움도 있었고 아니면 교회 내부 안에서 서로 갈등, 컨플릭스를 겪는 경우도 있었어요. 그런데 어떤 어려움에도 불구하고 교회가 멈추지 않아요. 그리고 계속해서 퍼져나가요. 하나님의 말씀을 계속 따라서 살고 하나님의 말씀으로 돌아오고 하나님의 말씀을 의지했던 거죠. 오늘 본문을 목사님이 다시 한번 읽어볼게요. In verse 1, about the time Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. 스티븐 집사님의 그 순교 이후에 마터덤 이후에 기독교 또 크리스천들은 더 이제 박해를 받게 됩니다. 그 말은 예수님을 믿는 거에 목숨을 걸어야 하는 때가 온 거예요. 목숨을 걸어야만 내 생명을 내놓아야만 예수님을 믿을 수 있게 된 거예요. 여러분 딜레마라는 말 들어봤어요? 딜레마? 그것처럼 이제 어디 갈 수가 없어. 아무것도 못해. 왜냐? 로마인들에게도 미움을 받고 주위시 피플한테도 미움을 받아요. 모든 사람들한테 미움을 받는 사람들이 크리스찬이 되었던 거예요. 이렇게 긴박하고 어렵고 힘든 상황 속에서 누가 크리스찬이 되고 싶겠어요? 여러분들은 그럼에도 불구하고 크리스찬이 될 거예요? 내가 크리스찬이 된다 그러면 내일 죽을지도 몰라. 그런데 여러분들 누가 그리스도인이 되고 싶겠어요? 그런데 오히려 이 크리스찬들의 숫자가 또 교회가 더 많아지게 되는 거예요. 사실 숫자가 중요한 건 아니죠. 이 박해의 어려움 속에서 어떻게 그 사람들이 예수님을 주님으로 고백하고 크라이스트로 믿을 수 있었을까요? 어떻게 생명을 걸면서까지 자신이 내일 죽을지도 모르는데 예수님을 믿게 되었을까요? 그 이유는 첫 번째로 그 사람들이 하나님의 말씀과 복음이 진짜라는 것을 믿었기 때문이에요. 부인할 수 없었던 거죠. 그리고 두 번째로는 자신들의 생명보다 목숨보다 믿음이 더 중요했던 겁니다. 여러분들의 생명보다 더 중요한 게 있어요? 이 세상에서 내 목숨보다 더 중요한 게 있어요? 재현이 감사해요. 네. 우리들에게도 그러한 것들이 있다면 바로 믿음이 되어야 됩니다. 하나님을 믿는 믿음. 인생의 최고의 가치를 생존하는데 사는데 먹고 사는데 두는 것이 아니라 그 옛날의 크리스찬들은 예수님을 믿는 믿음에 최고의 가치를 두었던 거예요. 그렇기 때문에 자신의 생명보다도 하나님이 더 중요했고 하나님을 믿는 믿음이 더 중요했던 겁니다. 그리스도인들은 믿음으로 살아야 되는 사람들이래요. 성경에도 있죠. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 그런 이유들로 인해서 박해도 이 사람들의 믿음을 저버리게 할 수 없었던 거예요. 오늘 성경에 보니까 야고보가 나와요. 제임스. 이렇게 되어 있습니다. He killed James, the brother of John, with the sword. 얼마나 끔찍한 말이에요. 칼로 죽임을 당했대요. 죽었대요. 왜요? 믿음 때문에요. 그리고 그 다음에는 베드로를 죽이려고 해요. 베드로를 죽이기 위해서 이제 감옥에 가두게 됩니다. 근데 피터가 감옥에 갇힌 게 처음이 아니에요. 여러 번 갇혔어요. 그리고 천사도 이번이 처음 나타난 게 아니에요. 여러 번 나타나요. 그런데 이번에 좀 달라요. 뭐가 다르냐면 예전에는 겁만 주려고 하고 경고만 했다면 이번에는 진짜 죽이려고 피터를 감옥에 가둔 거예요.
그런데 기적이 일어나게 됩니다. 다시 천사가 나타나서 베드로를 감옥에서 꺼내주게 돼요. 10절에 보니까 이렇게 되어 있어요. In verse 10, when they had passed the first and the second guard, they came to the iron gate leading into the city. It opened for them of its own accord, and they went out and went along one street, and immediately the angel left him. 근데 보세요, 여러분. 제임스는 죽고 피터는 살았어요. 무슨 차이가 있을까요? 야고보는 뭔가를 잘못했고 피터는 뭔가를 잘했을까요? 사실 죽고 사는 것이 문제가 아니었어요. 말씀과 복음을 따르는 예수 그리스도를 믿는 믿음이 제일 중요했습니다. 사도 바울이 로마서에서 이렇게 얘기한 적이 있어요, 여러분. For if we live to the Lord. And if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. 우리는 주님의 것이래요. 죽고 사는 게 문제가 되지 않는다라는 거예요. 그러니까 우리가 어떤 상황에 있다 할지라도 우리가 주님의 것임을 믿고 고백할 수 있는 우리 모든 크리스천들이 되기를 바랍니다. 우리가 주님의 사람들이라면 이 세상을 살아갈 때 평범하게 살아가지 않아요. 일반 사람들처럼 할로윈을 즐기지 않는다라는 말이에요. 우리는 좀 더 다른 생각, 다른 마음, 다른 믿음을 가지고 살아가게 됩니다. 단지 그냥 할로윈을 즐기는가 즐기지 않는가 그런 문제가 아닌 거죠. 내가 과연 지금 이 순간에도 매일의 삶 속에도 일상의 삶 속에도 주님을 위해서 살고 있는가가 중요한 겁니다. 주님을 위한다면 우리는 그리스도인들이 보여주었던 것처럼 기꺼이 우리도 생명도 내어 놓을 수 있는 사람이 될 수 있는 거예요. 예수님이 그랬죠. 예수님은 자신의 생명을 내어 놓으면서까지 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 주님을 위해서 다 포기할 수 있고 희생할 수 있는 거예요. 나의 생명, 또 나의 몸, 나의 모든 것이 주님이신 예수님의 것입니다라고 고백할 수 있어야 됩니다. 복음을 위해서 감옥에 갇혀도 또 죽음이 눈앞에 있어도 두려워하지 않았던 베드로처럼 또 죽음 앞에서도 예수님을 부인하지 않았던 그 제임스처럼 야고보처럼 우리는 무엇을 하든 주님을 위해서 하고 주님을 위해서 살 수 있는 그런 사람이 되어야 합니다. 이 10월 마지막 주에 여러분들은 이 예수님을 위해서 주님을 위해서 무엇을 할 겁니까? 오늘 예배 이후부터 우리는 주님께 영광 돌리고 또 우리의 삶으로 하나님을 기쁘게 할 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 우리가 함께 모여서 또 하나님을 예배하게 하시니 감사합니다. 우리 삶의 모든 것이 하나님의 것임을 고백하게 하여 주시옵소서. 오늘도 말씀을 통해 우리의 삶이 우리의 것이 아니라 하나님의 것임을 주님의 것임을 깨닫게 됩니다. 제임스 그리고 피터 그리고 폴까지 그들이 모범을 보여주었던 것처럼 우리도 주님을 위해서 믿음으로 살아가는 하나님의 백성들 또 하나님의 자녀들 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 특별히 이번 주에도 우리 하나님을 위해서 주님을 위해서 살아가길 원합니다. 하나님 나라와 영광을 위해 살아갈 수 있는 우리 모든 유스 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 오늘도 주님을 위해서 살고자 다짐하는 우리 귀한 유스 가운데 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 우리 같이 주기도문으로 예배를 마치도록 하겠습니다. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.
For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.